آج ہم کیا کریں گے؟ پہلے جن لوگوں کو ابھی تک کوئی دشواری ہے جو پروناؤنز ہیں ان میں، اس کی میں آپ کو ایک دو اور ٹپس بھی دینا چاہ رہا ہوں، جس سے آپ کو بہت مدد ملے گی یاد رکھنے میں۔ تو میں نا آپ کے ساتھ اپنا شیئر کر رہا ہوں آئی پیڈ، تو پھر آپ اس سے آپ کو چیزیں وضاحت میں آ جائیں گی آپ کے ساتھ۔ تو 1 منٹ میرے ساتھ آپ رہیے گا، ابھی میں شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ آپ کو آ رہی ہے اسکرین پہ؟ میرا آئی پیڈ شیئر ہوا، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے سر۔ جی چلیے، تو ہم نے جو نمائر جو تھے منفصل اور متصل، تو اس میں آپ نے تھوڑی مدد کرنی ہے۔ آپ یا تو زہیل صاحب، یا تو آپ لوگوں سے پوچھتے جائیں کہ مجھے نا تھرڈ پرسن کے بارے میں، پہلے تھرڈ پرسن ماسکولن کا جلدی جلدی بتا دیں، کیونکہ اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا۔ تھرڈ پرسن ماسکولن کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی بولتا جائے، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، اور اس کی طرف شاید پھر ہمارا آنا بھی مشکل ہو۔ کوئی بھی بتائے تھرڈ پرسن ماسکولن کیا کیا ہوتے ہیں؟ ہوا ہما ہم۔ ہوا، ہما، ہم، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح آپ تھرڈ پرسن کا بتا دیں فیمینن۔ ہاں ہما۔ ہما اننا یا ہما اننا ہننا، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اب ہم چلے جائیں گے سیکنڈ پرسن کی طرف، اور وہ بھی میسکولن، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ میسکولن، اور اس طرح پھر فیمینن کا کریں گے۔ کوئی بھی بول دے۔ انتا انتما انتم۔ انتا، میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کی سہولت کے لیے۔ نظر آ رہا ہے نا سب کو؟ جی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا میل کے لیے۔ اب فیمیل کے لیے بھی لکھ لیتے ہیں۔ انتی انتما انتنا انتی، انتما، یہ تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے اس میں لکھنے میں، لیکن آپ کے لیے نا یہ بہت آسانی ہو جائے گی بعد میں انشاءاللہ۔ یہ ہو گیا سیکنڈ پرسن، اور اب رہ گیا فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے نا؟ اس میں میل فیمیل دونوں ساتھ ہی ہوتے ہیں نا، لیکن سنگولر اور پلورل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میل بھی ہو گیا، فیمیل بھی، ٹھیک۔ تو اس میں آپ بتائیے کیا ہوتا ہے؟ انا نحن۔ ٹھیک ہے، انا نحن۔ تو اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ ڈوئل کے لیے بھی یہی ہوگا، اور پلورل کے لیے بھی نحنو ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟
اب آپ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان جو چیز ہے، پہلے آپ نے دیکھا جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جن کو کچھ دقت ہے اس کو یاد رکھنے میں، آپ نے یہ نوٹ کرنا کہ تھرڈ پرسن کے جتنے بھی پروناؤن ہیں وہ کون سی چیز سے شروع ہوتے ہیں؟ بتائیے کون سا حرف ہے، کون سا حرف تہجی ہے ہاں یہ ہا سے شروع ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. یہ دیکھ لیجیے، میں میل دیکھ لیں، ہا سے شروع، ہا سے ہونا، ہما، ہیا، سب ہا سے شروع ہو گئے. آسان ہوگی بات آپ کو یاد رکھنے کے لیے یا نہیں؟ جی جی کوئی جواب؟ جی سمجھ میں آئی نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ تھرڈ پرسن آپ اس کو اپنے ذہن میں ایک میپ بنا لیں، مائنڈ میپ جس کو کہتے ہیں، کہ تھرڈ پرسن ہا سے شروع ہوگا. جب بھی آپ نے بات کرنی ہو تو آپ ہا کسی کے ساتھ جس کو آپ نے انتا کہنا ہو تو ہا سے نہ شروع کریں. اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈ پرسن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ کامن ہے. یہ دیکھ لیں آپ، یہ اس میں انتا کا جو حصہ ہے نا یہ سب میں نظر آ رہا ہے. انتا، انتما، ٹھیک ہے، اور انتم. اسی طرح انتنا، یہ تو میں نے بتا ہی دیا. انتما یہاں تک. انتی، یہ آپ نے سیکنڈ پرسن کے لیے یاد رکھنا ہے. فہمتم؟ سمجھ آ گئی؟ جی جی اور یہ جو فرسٹ پرسن ہے یہ تو آسان ہے، سب کو پتہ ہی ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. انا نحنو، نا نحنو، یہی آپ کہتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے ایک اور بات جو ہے اس میں یہ نوٹ کرنی ہے کہ جو ڈوئل ہوتا ہے نا، جو مثنیٰ جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ سب کی جو اینڈنگ ہے، سب کی اینڈنگ جو ہے وہ ماں کے اوپر ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ ان، ہما، سب کی اینڈنگ میم، زبر یعنی فتح، الف. یہ سمجھ میں آ گیا کتنی آسان چیز ہے آپ کو یاد رکھنے کے لیے. جب بھی آپ ڈوئل کریں گے نا تو یہ ایسے ہی ہو جائے گی. اچھا، اب آپ نے اور بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جو ہننا ہے اور انتنا ہے وہ یہ نون پر اینڈنگ ہوتی ہے، ان کی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی یہ، ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی بھی بات؟ یہ میں نے مختصر سی چیزیں آپ کو سمجھانی تھی. سب کو سمجھائی؟ کسی کو نہیں سمجھائی تو مجھے بتائیں، پھر دوسرے جو متصلون ہیں ان کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں پھر ہم نے تھوڑی سی پریکٹس بھی کرنی ہے. سب کو سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وضاحت ہو گئی نا؟ کچھ جی ٹپس سر، ملی آپ کو؟ جی مجھے تو آ گئی ہے، باقی جی اپنا جی جی سر، الحمدللہ آگے. ہاں جی جی جی، میں نے آپ کے لیے بہت آسان کر دیا یاد رکھنے کے لیے انشاءاللہ. بس اللہ نے آسان کیا، میں نے تو نہیں. تو اس طریقے سے آپ سمجھ گئے. اب جس کو سمجھ آئی ہے نا سہیل صاحب کے علاوہ، سہیل صاحب ود رسپیکٹ، وہ کسی اور کو ہم پوچھتے ہیں نا تاکہ جو اس میں کوئی اشکال ہوں گی تو اس کو ہم سورٹ آؤٹ کر لیں گے انشاءاللہ. تو کوئی بھی جس کو نہیں سمجھ آئی نا وہ پلیز مجھے سمجھائیں کہ میں نے کیا کہا. کوئی بھی والنٹیئر آ جائے کوئی. میرے خیال سر میں آپ ابھی نے سر آپ نے بتایا ہے کہ جو تھرڈ پرسن ہے وہ اسٹارٹ ہے سے ہوتا ہے، تو اس کی سارے، پہچان. جی سارے پروناؤن جو ضمائر ہیں نا جی وہ ہا سے شروع ہوتے ہیں. ہا جو دو آنکھوں والی ہا، جی ٹھیک ہے نا. جی اور پھر سیکنڈ پرسن کے لیے میں نے کیا کہا؟ سر آپ نے کہا کہ وہ سارے جو ہے سیکنڈ پرسن جو ہے وہ تا کے ساتھ ہیں سر. نہیں نہیں، انتا، اس میں انتا کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے. انتا، انتما، جی انتم. ان سب میں انتا لگے گا. جی ہاں، سر. انتی، جی انتما، انتنا، جی سر. ٹھیک ہے نا. جی اور انا نحنو تو کو ہم نیچے. پھر اس کے بعد میں نے کیا کہا تھا کہ جو سیکنڈ پرسن مثنیٰ ہوتا ہے اس میں سب
کی جو اینڈنگ ہے اور وہ ماں پہ ہوتے ہیں، ماں میم پہ ہوتی ہے. جی سر. اور اسی طرح جتنے بھی یہ فیمینن ہیں ان کی اینڈنگ نون اور شدہ کے ساتھ ہوتی ہے، ہننا اور انتننا. ٹھیک ہے. اسی طرح جی. تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن میں میل کی جو اینڈنگ ہے وہ میم پہ ہوتی ہے. دیکھتے ہیں نا کیسی یہ فرسٹ کلاس A1 میتھمیٹکس ہے یہ، اور A1 سائنس بھی ہے، یہ دنیا کی بہترین سائنس ہے. یہ دیکھیں کیسے اینڈنگ ہو رہی ہیں، اس میں کتنی خوبصورتی کتنی ہے. یہ سمجھ آئیے آپ کو سب کو؟ جی جی سر. اور دنیا اسی لیے چیلنج ہے نا کہ دنیا کی سب طاقتیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں ایک فتح، کسرہ، سکون، شدہ میں تبدیلی نہیں لا سکتے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ جی سر. جی بے شک. تو یہ ہے وہ سائنس جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. کسی کا اگر جہاں کوئی سوال نہیں ہے تو ہم دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں. اگر ہے تو کوئی بولے ابھی، کیونکہ پھر یہ آگے آگے نا آپ کو کافی اس کی نئی چیزیں بھی آئیں گی جو پھر آپ کو دقت آئے گی یاد رکھنے میں. تو جلدی سے اسی طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ضمائر متصلن ہے ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہم اس کی کاری لیتے ہیں تھوڑی اس کو. ٹھیک ہے نا. متصلن کے لیے اس کا جو پہلا حصہ ہے جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے میسکولن اور فیمینن کا، اس کو ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں بھی وہ آپ کو یاد ہی ہوگا، وہ سب ہما ہم سے ہے اور ہا ہما ہننا سے. تو اس میں بھی یہ کامنالٹی ہے کہ وہ بھی ہا سے ہی شروع ہوتے ہیں، مگر اس میں جو تبدیلی ہے وہ سیکنڈ پرسن میں ہے. سیکنڈ پرسن جو ہے اس میں آپ میل اور فیمیل دونوں کا ہم لکھ لیتے ہیں. وہ کوئی بھی بول سکتا ہے کہ پہلا کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ ہو کا نہیں، سیکنڈ پرسن کہہ رہے ہیں نا، تو کا ہوگا. کا کا کما کم. کا اور کما مثنیٰ کما اور کم. کا کما کننا. کا کما کم کم. میل کے لیے کر رہے ہیں نا، جی جی میل جی. میل کی. اور فیمیل کے لیے ای ٹی کما کننا. کما کننا. کما کننا. تو پہلے کی تو آپ کو سب کو سمجھ آ گئی کہ اس میں ہا ہی تھا جو بگنز اور پروناؤن ہو، ہما ہم، ہا ہما ہننا. ٹھیک ہے نا. اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کا کما کم کی کما کننا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کامنالٹی کون سی چیز ہے؟ اس میں سب میں کا استعمال ہوا ہے. تو جو سیکنڈ پروناؤن ہے وہ کا سے شروع ہوتا ہے، کا کما کم کی کما کننا. سمجھ آ گئی بات؟ تو یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دیکھیں نا، یہ بھی کا ہے، یہ بھی کا ہے، یہ بھی کا. سمجھ میں آ گئی میں بات آپ کو؟ ایزی ٹو ریمبر. ٹھیک ہے. سہیل صاحب آپ ہیں میرے ساتھ؟ جی سر جی سر. تو اس میں جو پھر تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے وہ جو فرسٹ پرسن ہے نا اس کی ہے. یہ فرسٹ پرسن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے، بتائیے جلدی سے. یا ہوتا ہے. المتکلم بتایا تھا نا. اور دوسرے کے لیے پلورل کے لیے اور ڈوئل کے لیے کیا تھا؟ نا. نا. اب ایک اور چیز یہ آپ کے ساتھ آپ نے ایڈ کر لینی ہے اور اس کو یاد رکھنا، یہ آئے گی ہمارے کام آگے. یہ اس کو کہتے ہیں نی. جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. تو یہ نی ہے، اس کو ایسے ہی لکھا جاتا ہے نقطوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. نی یہ بھی اس کی جگہ آتا ہے.
جیسے میں نے ابھی یہ کہا اللہ انی اسالک، اے اللہ آئی آسک فرام یو، اسالک کا اس کے ساتھ کا لگا، تو یہ ضمیر کا استعمال کافی ہوگا، شروع ہو جائے گا۔ اب میں نے آپ کو ایک اور بات سکھانی ہے انشاءاللہ، جو آپ کے اور ہمارے سب کے بہت ہی کام آئے گی، اور وہ ہے ایک اور پارٹیکل ہے جس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اسی پہ میں کرتا جا رہا ہوں، آپ کی ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے نا؟ تو ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی کبھی مجھے بھی آپ نے سنا ہوگا، آپ جب کہتے ہیں جزاک اللہ خیر سر، تو میں آگے سے کئی جواب دیتا ہوں واہ ایاکا، ایاک، یعنی میں شورٹ مثنیٰ اور ڈوئل اور سب کے لیے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے نا، ایاکما یا ایاکم، تو ہم اس کا استعمال جو ہے نا یا کا، یہ ایک پارٹیکل ہے۔ پارٹیکل تو سمجھتے ہیں نا، حرف کی قسمیں ہیں، یا اس کا ہم بہت استعمال کرتے ہیں، اور ایک جو ہے نا میں یہاں لکھ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیجئے گا، اس کو ابھی جو ضمائر ہم نے پڑھے ہیں نا اس میں آپ کو سمجھنے میں کافی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تھوڑی ایڈوانس لیول ہے، لیکن اتنا بھی ایڈوانس نہیں ہے، کیونکہ اس کا کام جو ہے نا یہ ہمیشہ ایوری ڈے ہوتا ہے، اور یہ ہے ہمارا اس کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں بتائیے گا کوئی؟ یا کو پارٹیکل کہتے ہیں، جیسے حرف ہوتے ہیں نا، ظرف ہوتے ہیں، اسی طرح یا ایک پارٹیکل ہے۔ ساحل صاحب آپ کو سمجھ آئی؟ سہیل صاحب؟ جی سر سمجھ آ رہی ہے۔ اور کا کیا ہے؟ کا جو ہے وہ زمین، پروناؤن ہے نا؟ زمین ہے، ضمیر ہے۔ زمین۔ ناؤن کس نے کہا؟ پروناؤن سر میں نے بولا پروناؤن، تھا۔ اچھا سوری پروناؤن، جی جی یہ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد ہم ایک فعل کو لے کر آتے ہیں، فعل ہے نعبد۔ نا دو۔ ابھی ہم نے افعال کیے نہیں ہیں، تو یہ دیکھ لیجئے کہ یا اس کو پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے واہ، ٹھیک ہے جی، پھر وہی آ جاتا ہے یا کا، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے؟ سب میرے ساتھ ہے نا؟ جی جی۔ نس تا این نستعین، ٹھیک ہے نا؟ پورا نستعین، تو یہ جہاں تک ہماری ایک ورس کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو یہ ورس کہاں آتی ہے؟ کوئی بولے گا؟ سورہ فاتحہ۔ جی سر، تو کم از کم ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ایک دن میں؟ بہت دفعہ سر۔ تو 17 ٹائم تو کم از کم پڑھتے ہیں نا؟ جی جی۔ اس کا ترجمہ کوئی کرے گا؟ سر اس کا مطلب ہے ایاک نعبد، وہ ہم آپ کی عبادت، ہم اللہ کی بات، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاں، تو یہ جو ایڈوانسڈ ہے نا، تھوڑی سی گرامر میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ عموماً جو رول ہوتا ہے وہ فعل جو ہے ورب آتا ہے پہلے یا فاعل آتا ہے، ایسا ہے، لیکن اس حالت میں یا یہ دیکھیں جو پروناؤن ہم یوز کر رہے ہیں، یہ یہاں جو ہے نا، یہ اس کا جو یا کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑا ہے، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی جوڑا ہے نا۔ جی اب اس میں جو معرفت ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے آ گیا ہے، اس کو عربی زبان میں ہم جو گرامر کی زبان ہے اس کو کہتے ہیں تقدیم و تاخیر، لیکن اس میں آپ پریشان نہیں ہونا، اس کی کچھ سوچنا نہیں ہے، یہ سمجھے کہ ایک چیز کو ہم پہلے لے آئے ہیں، اور جو پہلے آنی چاہیے اس کو ہم نے مؤخر کر کے پیچھے لے آئے ہیں، دونوں حالتوں میں۔
لیکن اس کی جو وضاحت ہے وہ بہت ہی ضروری ہے کہ یا جو ہے یہ بذات خود کیا چیز ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نعبدو جو ہے یہ تو فعل ہے نا، جی ٹھیک ہے نا. تو فعل کے کو فائل ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ہو گیا. تو اس کا جو مفعول بہی ہے وہ کون سا ہے؟ یہ یا بات کا جو ہے نا، یا کا یہ دو جو کمبینیشن ہے یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. یہ دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کے مطابق دیکھیں کیسے اللہ نے مفعول بہی پہلے آ گیا اور فائل اور فعل بعد میں آئے ہیں. تو اس سے آپ کو مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ یہ جو پروناؤنز ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، پارٹیکلز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے آپ کو جو میننگ ہے نا اس میں ترجمہ کرنے میں بڑی ہی آسانی پیدا ہو جائے گی. تو جب ہم یا کا کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یو الون، یو جو مفعول بہی ہمارا بن گیا. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مضارع ہے نا وہ مستقبل بھی وہی ہے، مستقبل بھی وہی ہوتا ہے، تو اس میں کنٹینیوٹی ہے مستقبل میں بھی. سمجھ میں آ گئی بھائی یہ بات؟ تو یا کا نستعین میں بھی ایسا ہی ہے، یا کے ساتھ کا کو جوڑا ہے جو مفعول بہی بن جاتا ہے. یہ آبجیکٹ ہے، میں لکھ دیتا ہوں، یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. کبھی یہ ابھی ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں نا آبجیکٹ، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو قرآن مجید سے بھی جوڑنا چاہیے. یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. تو آپ نے جب غور فرمانا ہے، آپ نے ترجمہ خود کرنا ہے، تو کیا کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں آپ کو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. یہ تھا اس کا مقصد. ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں آگا یا نا، لکھ لوں آپ کے لیے؟ جی لکھتے ہیں. یا نا یہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا. یا کم بھی آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آئے گا یا یہ بھی آیا کرے گا. یا اور پھر یہ بھی آئے گا. یا کا تو ہم نے کر ہی لیا ہے نا، اس کی تو ضرورت نہیں نا لکھنے کی. یا کا، یا نا، یا کم، یا. تو اگر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ نے نا زبانی یاد کر لینا ہے انشاءاللہ، تو اس کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی. تو وہ بھی ہو گیا، پروناؤنس بھی ہو گئے سارے. تو اب ہم لیسن کی طرف جائیں گے. کسی کا سوال ہے تو میں روک رہا ہوں آپ کے لیے. جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کی سمجھ پڑی ہے آپ کو کچھ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بتائیے کوئی اس کو. سر اس میں کا جو ہے وہ تو ہے تیری، ٹھیک ہے، اور اییا جو ہے وہ ہی کے لیے یوز ہوگا. نہیں، دیکھیں، جو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ساتھ. یا جو ہے وہ ایک پارٹیکل ہے، لکھتا ہوں. دس از اے پارٹیکل، لائک جیسے حرف ہوتا ہے نا، جی حرف کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوسرے اس کے بعد میں آنے والے پروناؤن، ایڈورب یا ایڈجیکٹو کی مدد کرنا. ٹھیک ہے نا. جی. تو یا جو ہے یہ پارٹیکل ہے. کا جو ہے یہ کیا ہے، یہ بتائیے سر. سر یہ پروناؤن ہے. یہ پروناؤن ہے. دونوں نے مل کر آپ کو دیا ہے ڈائریکٹ آبجیکٹ. تو کام جو ہے وہ تو نعبدو کرے گا نا، ہم عبادت کرتے ہیں جی. اس کی. یو الون، کا معنی ہوتا ہے یو. اور یا جو ہے یہ اس کو ایک قسم کا
तो ये नस्ब हालत में रहता है, या जो आपने नोटिस किया ना, ये इस या जो है इस ऑलवेज इन फतह इसके ऊपर आती है, ठीक है ना। तो ये और ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा मंसूब होता है ना, फतह ही होती है उसके ऊपर। जैसे हमने पढ़ा था, ओ हिब्बुल्लाह, ओ उहिब्बुल्लाह, आई लव अल्लाह, ठीक है ना। सब 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 थक ही गए लगता है मुझे। तो ये मैंने आपको समझाया है एक थोड़ा सा, इसको फिर दोबारा भी रिपीट कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी। तो ये ईया का जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ईया जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा। इसी तरह का जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो भी मंसूब है, वो भी मारफा है ईया का। नाबुदो, हम इबादत करते हैं, यानी जो जिसकी इबादत करते हैं ना वो पहले आ गया और करने वाले बाद में आए हैं जुमले में। बस ये मैं समझा रहा था आपको कि नाबुदु, हम इबादत करते हैं, किसकी इबादत करते हैं, इया का, यू अलोन, नोबडी एल्स। उसमें जो है ना, और कर, हम इबादत करते हैं और करते रहेंगे, वी वर्शिप एंड वी विल कैरी ऑन वर्शिपिंग यू अलोन। और हम मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे फ्रॉम यू अलोन, यानी अल्लाह से ही हम मदद मांगते रहेंगे। समझ में आई ये बात कही थोड़ी सी। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और इसमें इसके आपका जो जहन है ना वो इसकी तरफ राग़िब होगा कि मैंने आपको ये बात समझाई थी। यहाँ जहाँ भी ईया का आएगा ना उसको समझना, ईया कुम, ईया ना, ईया या। चलिए अब हम ना समझे दमायर के बारे में। मैं इसको चेंज करता हूँ अपने लेसन की तरफ। इतनी में मुझे बताएं कि जो दमीर होते हैं ये मबनी होते हैं या नहीं होते। मबनी होता है। जी, और इसके बारे में और कुछ कोई बता सकते हैं कि इनकी और क्या क्या खासियत हैं, यानी जैसे मारफा होते हैं, मरफू होते हैं, कुछ याद है। सारी सिफ्तें तो नहीं याद हैं। बस यही मैंने आप यहाँ ला रहा था कि आप कोशिश कीजिए, इनको आप समझने की कोशिश करेंगे, वरना फिर मैं तो यहाँ फिर आपके सामने कुरान की आयतें रखूंगा और आपसे इंशाल्लाह पूछा करूंगा कि इसका क्या, इसका कौन सा है, ये कौन सा ज़मीर जो है मुनफासिल है, कौन सा मुत्तासिल है, कि कौन सी इसकी स्टेटस कौन सी है, तो उसमें ही आप तर्जमा कर पाएंगे ना, ठीक है ना। जी जी जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आप काम कीजिएगा। तो मैं ना अभी लेसन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। चार्ट में कुछ आई हुई हैं चीज़ें, आप चेक कर सकते हैं सुहेल साहब। मैं देखता हूँ। जी प्लीज। जी नहीं, कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, वो खाली बता रहे थे हमें आवाज आ रही। अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए अभी पिछला जो लेसन था उसमें किसी का कोई सवाल, वो एक्सरसाइज कर ली थी, मैं देख के ये। एक्सरसाइज आपने कहा था घर में कर लें, जी वो कर होमवर्क। ली है, ये तो लिखा भी है आपने इसको। एक्स्ट्रा वक्त तो पढ़ें और लिखें, रीड एंड राइट, ये बहुत जरूरी है, इससे समझ में आ। ये जो पहला जुमला है ये बहुत ही जरूरी है, हर एक को ये समझ आना चाहिए। आ गया समझ। तो ये लास्ट टाइम किया था हमने। जी जी, समझ में आई है ना इस, ये सारी चीज जो है। जी सर। बस ये बहुत जरूरी है, आपके लिए आसान रहेगा। ये भी हो गया, ये दूसरी हो गई, ओहिब्बू अबी व उम्मी, कर लिया था ना। जी कर लिया था। इसमें कोई आप में से कोई, अगर मैं आपसे पूछूं माजा तो हिब्बू, तो वो कोई बताएगा तो इसका जवाब ये भी यही कह दें, ओ हिब्बू अल्लुगतुल अरबिया। ओ ओहिबुल्लाह। ओ जी,
ओहिब्बुर रसूल अल्लाह, ये इसकी प्रैक्टिस करें थोड़ी, ठीक है ना। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो उस पर चलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन, अदसुफानी, लेसन 2। तो इसमें आप दो कोई वॉलंटियर चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, ये देखें, ये 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 और ये इतने इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। ऐसे ही आप भी कोशिश किया करेंगे इंशाल्लाह बातें करने की। तो मेरे ख्याल में यहाँ से ये जो मर्द है ना, ये शुरू करें, तो इसमें एक मर्द हो जाए और एक फेमिनन कोई बहन हो जाए हमारी साथ में, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। कौन कौन है हमारे साथ? हाँ जी जी, किसका हैंड रेज आया मुझे? खुरम का है। खुरम, हाँ क्या बात है खुरम? कीजिए बात आप। खुरम हैंड रेज सर मैं पढ़ूं? अच्छा, कोई बात नहीं, आप माइक फिर बंद कर दें अगर सवाल नहीं तो। सर मैं पढ़ूं? आप पढ़ना चाहती हैं? जरा वो आपका नॉइज पीछे से आ रहा है काफी। ओके मैं इधर आ। श्लोक अब सही है जी, आप इसके साथ आ जाएं। क्या नाम है? अब जुबैर साहब आप पढ़ें, आप काफी आ गए हैं या अभी मसरूफ हैं? ओ ही इज मसरूफ टुडे इजंट ही? चलिए, नहीं अभी बिजी हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता कि जी जी सही नहीं समझ रही, सॉरी कोई बात नहीं, ओके। जी। अभी हमारे साथ और तो कोई, वो अपने नवीद साहब भी नहीं अभी आए ना। ये बंदे सारे भागते जा रहे हैं सर, लेडीज। जी 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 जी, वो नेशनल नहीं साहब पाकिस्तान में एक्चुअली। जी। चलिए आप पढ़े फिर, सोहेल साहब आप बन जाए ना ये वाले। जी सर जी, कैफा हालो की या बिंतु, तो इसमें ठीक है आपने का और इसका इस्तेमाल जो है वो है का की वाला, तो जी। देखना है। मेरे साथ दूसरा कौन पढ़ रही है लेडी? मेरे ख्याल में वो हरम। हरम। जी जी जी, शुरू करें सर? जी जी, बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाह। कैफा हालुकी या बिंतु? अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। मिन आइना अंती? अना मिन सूरिया। मा इस्मुकी? इसमी आमिना। आइना माँ, अबूकी? सॉरी यहाँ पे माँ नहीं पढ़ेंगे, माँ को सीन के साथ में लाएंगे। मस्मू की। ठीक है, मस्मुकी? इसमी आमिना। आइना अबूकी? अभी होना फिल मदीनती मुनव्वरा हुआ हुआ मुफत्तशुन फी मदरसती सानविया। फिल मदरसत सानिविया। ये मुफत्ती ता के नीचे वो कसरा है ना। मुफत्तिश। मुफत्तिशुन फिल मदरसती सानविया। अच्छा सर, इसको एनालाइज करना है या खाली बस पढ़ते रहें? पढ़े आप सब, पढ़ लेना एक दफा तो फिर। व आइना उम्मू की? हिया अइज़न होना फी तबीबतुन हिया तभी। हिया तबीबतुन फी मुस्तशफल औलादी विलादत। विलादत। व मन हाजिल फितातुल्लती माकी? अहिया उख्तुकी? ला हिया बिन्तु अम्मी। आगे सर नजर नहीं आ रहा है, मेरा ख्याल है नीचे थोड़ा सा ऊपर करना पड़े। ये अभी सही? मा इस्मुहा इस्मुहा फातिमा। या मस्मुहा, अगर सही पढ़े तो। जी जी। इस्मुहा फातिमा। आहिया जमीलतुकी? ला ला अना फिल मदरसतिल सॉरी इसमें यही है ना इसके बाद? हाँ हाँ जी जी।
आहिया जिबीलतु जी नेक्स्ट वन ला لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. अलकी उख्तुन لا ما لي أخت. अलकी अखुन نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة. वमन हाज़ा तिफ्लु अल्लज़ी माकी هو ابن أخي. अउम्मुकी फिल बैतिल आन सुनो मा मस्मुहु सॉरी मस्मुहु اسمه سعد. अउम्मुकी फिल बैति अल आन لا ذهبت إلى المستشفى. चलिए इसको किसी और ने पढ़ना है दो ग्रुप बना के या सबको समझ आ गई सर सब तो सर, समझ नहीं आया। मेरे ख्याल में इसको ना एनालाइज इसको- कर लेते, समझ सबको आ गई है, और तर्जमा कर लेते हैं। तर्जमा चलिए आप फिर आप ही वॉलंटियर बन जाए ना कौन किसने कहा था तो नीलम ने मैंने कहा था, जी सर, मैंने कहा था, क्योंकि इसमें काफी चीजें समझ में आ गई हैं, लेकिन काफी रहती हैं जो कि समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक ठीक। चलिए तो फिर कोई भी महजबी कौन आना चाहता है इसमें दो दो आ जाए ना कैफा हाल की या बिंतु वो तो वैसे तो मर्द की तरफ से ही है मगर आपको समझ तो है ना तो कोई भी सर मैं आ जाती हूँ। जी जी आपका क्या मुझे देखना पड़ेगा नाम सर सादिया सादिया। सादिया आ जाए चलिए ठीक है आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कैफा हाल की या बिन तो आप वो मेल वाला कैरेक्टर करना है या दूसरा सर कोई भी। चलिए इससे कर लें आप चलिए उसके आपके साथ कौन आए अभी नीलम आएगी कैफा हाल की या बिंतु सर किसी और को कर ले, मैंने बताया था ना, मेरा बेटा अच्छा, वो मेरे ठीक। पास है, तो आप फिर समझ ऐसे- लेना फिर हाँ जी सर, मैं समझ, हाँ ठीक है मैं हमतन गोश हूँ सर। जी जी माशाल्लाह शुक्रन जजीलन माशाल्लाह चलिए कोई भी वॉलंटियर नहीं आ रहा किसी का नहीं दिल चाह मैं रहा कर देती हूँ। जी मैं सादिया के साथ कर लेती हूँ। ठीक है चलिए सादिया आप शुरू कीजिए जी सर कैफा हालुक या बिंतु। अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। ओके इसको ट्रांसलेट भी कर लेते हैं ना। ओके आपका क्या हाल है ओ बेटी। ओके, ये लड़की बेटी कहा जाएगा, बिंतु बेटी ये होता देख है। ले पिक्चर में ये जो साहब है ना ये पूछ रहे हैं इससे उसको वो अपनी बेटी कह रहे हैं लेकिन वो उन्होंने बिंतु लिखा ना, जैसे हम कहें कि मेरी बेटी तो हम कहते हैं बिनती। तो उसमें नहीं कहा मेरी बेटी तो असल में जो लफ्ज होता है वो बिंतुन होता है या की वजह से उसकी जो दम्मतान है वो एक दम्मा रह जाता है ओके या की वजह से या मोहम्मद ऐसे हम कहते हैं या मोहम्मद या जी मोहम्मदुन नहीं कहते हैं ना तो या लगने से या जो है इसको क्या कहते हैं सोहेल साहब सादिया आपको पता है या सर हरफे निदा। हरफ निदा यह है और ये क्या है सर क्या सर मुनादा मुनादा। ओके ओके ये मैं जिसको उनसे बुलाया पूछता गया हूं जिनको थोड़ी दिलचस्पी रही है पहले से और जिनको नहीं है तो आपकी प्रैक्टिस तो हो जाएगी फिर इंशाल्लाह कोई बात नहीं ये मैंने जिम्नन अना तो इसका जो जवाब है वो हम कैसे देते हैं अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। जी तो बखैरन में जो बी है ये क्या है हरफे जार है। जी और खैरुन जो है वो इसम मजरूर है ठीक है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह वाक़या है हरफ अतफ अभी उसमें अगर नहीं भी जाना तो कोई बात नहीं उसमें ये मुदाफ मुदाफ इलैह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह है जो मुदाफ अलैह है अच्छा जी
अलहम्दु तो वो है ना मुब्तदा जिसको कहते अच्छा, ओके, हैं, तो इसकी जो खबर है वो लिल्लाही है, ठीक है ना। अच्छा जी। मिन ऐना अंती, आप कहाँ से हैं? ओके, अना मिन सूरिया। सूर्या का क्या माना? सूरिया, सीरिया। जी, शाम। या, मस्मुकी, आपका क्या नाम है? इसमी आमिना, मेरा नाम आमिना है। आमिना, तो फिर आ गया इसको, इसकी जो वो तनवीन खत्म हुई है, किसकी? ये आमिना तू लिखा हुआ है ना। जी, अच्छा, आप तो पहले दिन वाले पे पहुंच गई हैं। मैंने आमिना ज्वाइन लेट तू किया के है। ऊपर आमिना तू के ऊपर तू के ऊपर तनवीन कब से? कभी मैंने तो बताया ही नहीं आपको कि इसके ऊपर तनवीन होती है, बल्कि ये बताया कि इसके ऊपर तनवीन आ ही नहीं सकती। अच्छा, ये प्रॉपर नाम है ना, अभी आप समझ लें ताकि आपको बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा किया आपने सवाल कर दिया, तो आपकी जो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। आमिना तुन नहीं हो सकता, फातिमा तुन नहीं हो सकता। ये हमने लेसन नंबर 4-5 में किए, सारी इसकी लिस्ट है। आप अपनी किताब में जाइएगा पहली बुक में, उसमें आप लेसन नंबर 4-5 में आपको ये मिलेंगे। ममनू मिन सर्फ और डिप्टोट इसको कहते हैं। ये आमना ता हो सकता है, आमना ती नहीं हो सकता, आमना तुन भी ममनू नहीं। मिनन। तो आमिना, फातिमा, ये जितने भी फेमिनन नेम हैं इनके ऊपर अरबी जो जबान है उसमें इन पर तनवीन नहीं आ सकती, ठीक है। इसी तरह दूसरे भी फेमिनन नाम हैं, जैसे सुगरा है, कुबरा है, और बहुत से नाम है ना, आपको पता ही है। तो उनको भी आपने समझना है कि वो फेमिनन नेम है। तो इसमी जो है ये क्या है, या क्या है? दमीर ज़मीर मुत्तसिलुन, मुत्तसिल। ठीक है ना। और ये इसको आपने अगर अच्छी तरह याद करना तो इसको कहें या अल मुतकल्लिम। या अल मुतकल्लिम, ओके। हाँ, कलाम जिस करता है ना जो आप, ठीक है ना। तो इसम मी, मेरा नाम। अगर मैं आपसे पूछूं मेरा पेन तो कैसे कहेंगे? कलामी। फलामी, यह बिल्कुल। और ये कहें कि मेरे वालिद, वालिदी। या ये दोनों ठीक है। अभी भी कह सकती हैं, वालिदी भी, अभी ठीक है ना। तो आमिना तू का क्या समझना है आपने? जल्दी समझ लें, टाइम बचेगा लोगों का भी। ये ठीक है, मैंने मरबूता। समझ आ ये- गया। हाँ, इसके ऊपर जो ता मरबूता है ना, इसके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती। ता मरबूता आपको ये क्या बता रही है कि ये फेमिनन नेम है, हम्म, ठीक ठीक है, है। समझ आया। चलते आगे आगे बढ़ते हैं। ऐना, ऐना ऐना अबूकी। ऐना अबूकी, अभी तुम्हारे वालिद कहाँ है? अभी हुना फिल मदीनातिल मुनव्वरति हुवा मुफत्तिशुन फिल मदरसति सानविय्यति। मुफत्तिशुन किसको कहते तफ्तीश करने वाला, पता नहीं। हैं? हाँ 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 हाँ, सही सही। पाकिस्तान में तो जो बहुत हर कोने पे खड़े होते हैं तफ्तीशी अफसर, अच्छा, इंस्पेक्टर हो गया ना। मुफत्तिशुन कहते हैं इंस्पेक्टर को। अच्छा। अभी हुना। सोहेल साहब, आपकी किताब में कुछ और लिखा होगा, जो पुरानी थी ना उसमें उन्होंने और कुछ डाला हुआ था, अभी ये इसको चेंज किया है। ये पूरा सर सबक ही डिफरेंट। इंस्पेक्टर लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ, वो मुफत्तिशुन फिल हाँ जी। मदरसति सानवियति, ठीक है ना। एक मदरसा होता है इब्तदाइया, फिर सानविया, ठीक है ना। तो वो, सेकेंडरी। हाँ जी, सानवी स्कूल में उसको पता नहीं उर्दू में कैसे कहेंगे, यहाँ तो हम सेकेंडरी कहते हैं ना इंग्लिश में। सेकेंडरी स्कूल में इंस्पेक्टर हैं। उर्दू में सानवी ही कहते हैं सर। जी जी, ठीक है। वो आईना उम्मुक, आई पढ़े पढ़े, वाइना, क्या है ये? सादिया आपने पढ़ना। सादिया ने पढ़ना। व ऐना उम्मुकी, और आपकी वालिदा कहाँ है?
तुम्हारी हिया वालदा पाएंगे आपकी कोई भी ओके हिया अयदन हुना हिया तबीबतुन फी मुस्तशफा फी मुस्तशफल विलादती। विलादत क्या समझते हैं ना, जहाँ पैदाइश होती है, जी मित्र मेटर्निटी। मैटरनिटी हॉस्पिटल। हाँ, तो वो पीछे लिखा हुआ है। जी जी, नहीं हम तर्जुमा कर रहे हैं ना ताकि समझ आ जाए लोगों को। इसको करें ना, आप ट्रांसलेट करें पूरा। ओके ये हिया अयदन हुना वो भी इधर ही है। हिया तबीबतुन फी मुस्तशफल विलादती वो मैटरनिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। जी वमन हाज़िहिल फताहुल सॉरी सॉरी सॉरी, ये आइदन का मतलब क्या है? सॉरी, भी हुना का तो टू, बता- ये ऑल्सो कई दफा पढ़ा है, कम से कम 10-12 हाँ जी सर। ये हमने सर वो पढ़ जो लिया। ज्यादा पढ़ा वही भूल जाता है। ये जो है ना बहुत दफा हमने पढ़ा है इसको। ठीक है, आगे चले, कोई बात नहीं। वमन हाज़िहिल फताहुल्लती माआकी माआकी फतातुल्लती फतातुल्लती सॉरी फतातुल्लती तो, माआकी। ब्रेक करके पढ़ लेते हैं। वह मन हाज़िही अल्फतातु अल्लती माअक, ये असल अल्फाज ये हैं। तो फिर हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे। वह मन हाज़िहिल फतातुल्लती माअक, ठीक है ना। हा हिया उख्तुक, हा हिया उख्तुकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपने पहले पढ़ा था, फता फता फतन पढ़ा था ना ऐसे। फतन इसका क्या माना है, कोई भी बता दे। सर ये टीनेज टीनेज को कहते हैं, यंग बॉय को। और फतातू जो होगा वो फीमेल अब इसको बनाते हैं, पता कैसे बनाना है। ये देखिए, ये 5 है, ऐसे ही रहेगा, ता ऐसे ही रहेगा, या को हमने अलग बना दिया। फीमेल बनाने का तरीका मैंने आपको समझाया था, पता और तामर्तु मरबूता लगा दिया इसके साथ, ठीक है। फतातुन बन जाएगा। फतातन जो है ना वो फतातुन नहीं बनता, उसको फतन नहीं कहते अरबी में, लेकिन फीमेल के लिए फता तुन आ गया। तो जब इसके साथ अल लगेगा तो क्या हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ, लिख देता हूँ, नजर आ रहा है। अल जी सर फता तू नुक्ते लग रहे हैं ना, फता और ता तू मजबूता आ जाएगी यहाँ पर। ये है इसका कायदा बनाने का। तो कोई बताएगा मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन कैसे बनेगा? कितना आसान है, इसकी प्रैक्टिस आप बाद में कर लेना घर पे। मुस्लिम की मुस्लिमुन मुस्लिमतुन कैसे बनना है, वो उसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि उसमें अलिफ नहीं लगेगी। हाँ उसमें या नहीं, ठीक है ना। ये या जो है अल्फ का काम करता है ना, या आगे पढ़ेंगे एडवांस में हम इंशाल्लाह। तो ये समझ में आ गई बात आपको कैसे अल। तो ये इसका तर्जुमा क्या होगा? दी यंग गर्ल, यंग गर्ल हो जाएगा ना। ये यंग गर्ल, ठीक है ना, जी समझ में आई ना, यंग गर्ल बन जाएगी। तो वमन एंड हु इज हाज़िहिल, दिस यंग गर्ल, दिस यंग गर्ल अल्लाती, अल्लाती क्यों कहा है, अल्लाजी क्यों नहीं आया यहाँ? सर ये गर्ल भी के लिए ना, फीमेल की ये बात हो रही है। फीमेल के लिए। अब आपके लिए नई चीज आई है, अल्लाजी की। अल्लाजी जो है वो मेल के लिए आता है और अल्लाती फीमेल की। फीमेल के लिए। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो वो कह रहे हैं कि ये जो यंग गर्ल आपके साथ है, ये कौन है? फिर वो क्या वो कहते हैं आ हिया, क्या जी हाँ, आ जो है हरफुल इस्तिफाम है, ठीक है ना। हिया क्या है? जी ज़मीर ज़मीर प्रोनाउन है ना। मुनफसिलुन, ठीक है ना।
थर्ड पर्सन। उख्तु, उख्त किसको कहते हैं? बहन को। सिस्टर, आपकी बहन या तुम्हारी बहन? तुम्हारी बहन। तुम्हारी बहन। ये क्या ये तुम्हारी बहन है? तो उक्ति किया जाए। हाँ, क्या ये वो क्या तुम्हारी ये बहन है? हाँ, ये मुदाफ और ये दमीर जो है वो मुदाफ अलैह का काम कर रहा है। ये बातें आपने समझनी है, ठीक है ना। फिर तर्जमा आप जैसा भी आपके सामने आएगा फौरन तर्जमा भी करेंगे और उसके ऊपर हरकत भी लगा सकेंगी आप। ला, यहाँ से पढ़े, सादिया ने पढ़ना है। किसका किसकी टर्न? ला ला हिया बिंतु अम्मी। हाँ, ये भी देखिए, इसको भी सादिया ने पढ़ा है ना। सादिया समझाएं जल्दी जल्दी। हिया मैंने पढ़ा है, हिया दमीर मुत्तसिला मुनफासिलोन, ऐसे मुनफसिल। हाँ, डिटैच्ड कहते हैं ना आप, डिटैच्ड प्रोनाउन। ओके। बिंतु बेटी, जी। अम्मी चचा की, जी, या नहीं, मेरे चाचा की, मेरे चचा की, अम्मी या मेरे। मेरा, ठीक है ना। इसमें आप बताएं कितने मुदाफ हैं और कितने मुदाफ अलैह हैं? और 2 मुदाफ है सर, 2 मुदाफ अलैह हैं। जी, वो उनसे मैं पूछ रहा था जब पढ़ी। सॉरी। कोई बात नहीं, वो एक्सप्लेन कर दे, आपने हेल्प कर दी, हिंट दे दिया आपने। तो बिंत जो है ये क्या है? ये बड़े बोले बोले, ये पहला मुदाफ है। तो अम्मी, अच्छा। हाँ, और अम्मी जो है यहाँ तक ये मुदाफ अलैह है और ये दूसरा मुदाफ भी बन जाता है। और युवा जो है ये मुदाफ अलैह नंबर 2 है। अच्छा। समझ में आए? जी जी। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला ना तो इसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। ओके। यहाँ से फिर आप आगे पढ़े, किसने भी पढ़ना। मा इस्मुहा। हाँ, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं मगर खूबसूरती के लिए हम इसको मस्मुहा पढ़ते। कुरान की अपने ना अरबी की खूबसूरती के लिए अरब कहते हैं कि ऐसा ही पढ़ो। थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मगर अगर आप ऐसे भी पढ़ेंगी तो गलत तो नहीं होगा, उसके माना में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। मस्मुहा, इस्मुहा फातिमा। उसका नाम क्या है? मा इस्मुका, मा इस्मुकी, मा इस्मुकुमा, ये सारे आप प्रैक्टिस किया करें। तो अगर मैं आपसे पूछूं मस्मुकी, इसमें बताएं आप। इसमें फातिमा। आपका नाम भी फातिमा है? नहीं, इसमें शाजिया। इसमें शाजिया, माशाल्लाह, ठीक है। तो इस्मुहा फातिमा, तो फातिमा के ता के ऊपर 2 दम्मे क्यों नहीं लगे? क्योंकि अरब नेम्स हैं और इन पे नहीं आते कभी भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे जो है ये नजर आ रहा है लास्ट वन? जी सर, आ रहा है। आहिया जमीलातु की। हाँ, तो जमीली ये भी पढ़ा है। स्टूडेंट है आई थिंक। तालिब होता है जी। क्या वो तुम्हारी स्टूडेंट है? क्या वो तुम्हारी स्टूडेंट है? अभी सोहेल साहब के अलावा कोई अम्बरीन आप बताएं, जमील, मेल जमील को क्या कैसे कहते हैं और फीमेल? साहब मुझे नहीं, इसका मीनिंग नहीं आता जमील का। इसलिए कि आज ने आपने वादा करना है जाकर सारे जितने भी पुराने हैं ना सबको याद करना है, वरना हम इसी लाहौर रोड पे ही, जीटी रोड पे ही रहेंगे, आगे मोटरवे पे नहीं चलेंगे। तो इनको आप याद कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपका टाइम बचाएंगे और आप में कॉन्फिडेंस भी लाएंगे। जमील जो होता है फीमेल जो है उसकी भी आप कोशिश करें कैसे बनाना है, अभी बनाते हैं। तो जमील जो मेल होता है उसका क्या माना है, कोई भी बताए? जमीलुन होगा। क्लासरूम, क्लास फेलो, क्लासमेट। मैंने आपको हिंट दिया क्लासरूम का। चलिए, क्लासमेट, क्लास फेलो को भी कहते हैं, कलीग को भी कहते हैं, मेल को। और ये जो ये है ये फीमेल के लिए
जमीलू जमीलतुन की बन जाएगा ना, तो जमीलतु की हो जाएगा, क्योंकि ये मुदाफ और मुदाफ की अलैह है, ठीक है ना। हाँ सही ये है बात, ना। ये जमीलतू की तभी हाँ, तामर बूता वाला है ना। ये ता मरबूता ऐसे चेंज हो जाती है ना, ये करके जी तो मैंने आपको बताया तो था ओ इसको सॉरी कैसे। मैं माइक ऑन है। हाँ, हिया आहिया जमीलतु की जो है वो फेमिनिन के लिए ज़मीर मुत्तसिलुन है, ठीक है जी। आगे बढ़े, ये वाज़ेह हो गया भाई। जी। चलिए फिर ये पढ़े जल्दी करें, फिर टाइम। ला ला अना फिल मदरसतिल मुतवस्सिताती वहिया फिल मदरसति सानविय्यती। जी, अब आपको समझ में आ रही है कि आपकी जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है। जो जुबान की गिरा को खोलना है, तो हम्म, इसके लिए उसको बार बार आपने ना अपने शाजिया है ना, जी जी। ये तो उसको आपने घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर मिरर के सामने बैठकर कर लेंगे तो और भी आसानी हो जाएगी। ला अना फिल मदरसतिल मुतवस्सिताती वहिया फिल मदरसति सानवियती। तो सानविया को जुबान की टिप से अदा करना है, ता को मोटी आवाज से करना, मुतवस्सिताती वहिया फिल मदरसति सानवियती। तो उसके बारे में पूछ रही कि क्या ये तुम्हारी क्लास फेलो है, तो वो कह रही हैं ला का क्या माना होता है? नो नो, नहीं। अना, आई ये तो इसको करें तर्जमा। नहीं। मैं फिल मदरसती स्कूल में हूँ, मिडिल स्कूल में हूँ, और ये सेकेंडरी स्कूल में है, और दिस हाँ, गर्ल और वो वही ओके वही है, वो गर्ल जो है वो जिसके बारे में जिसका वो इशारा कर रही जी है जी जिसकी उसकी तरफ। तरफ का है ना। हाँ, वही है फिर मदरसा से सानवी तो है, और सेकेंडरी। वो सेकेंडरी स्कूल में है। तो अब वो सादिया आप पूछें आगे सवाल। अला की उख्तुन, आला आला की उख्तुन। आ जो है ना वो लैदा है, और लकी जो है लैदा है। लकी आला के की बारे में आप मुझे उख्तुन। बताएंगे कि ला क्या है। सर ला जो है वो है वो जर है हर्फ जर। हर्फ जर है जी हाँ। हाँ, की जो है सर ये तो वो है प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो है डिटैच्ड है या अटैच्ड? सर अटैच्ड है। अटैच्ड है। वो मेरे ख्याल में पहले हम गलती कर गए थे, अटैच को डिटैच बना के, डिटैच को अटैच। चलिए ये याद रखना, ये अटैच्ड है। मुझे अरबी में ज्यादा आसानी रहती है, मुत्तासिलुन और मुनफासिलुन। आप इंग्लिश में इसको याद रख सकते हैं। आ तो ला जो है ये हरफ जर है, ठीक है। और ये यहाँ जो की है ये इसमें ये मजरूर है सादिया, या सर जी मरफूर है? मजरूर है। ये मजरूर है, क्यों है? क्योंकि ये दमीरुल मुत्तासिलुन है, ठीक है ना। जी हाँ, अच्छा, एक यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि अगर होता किसी मेल से बात कर रहे होते तो हम कहते लखा, हाँ, तो फिर लाम भी है, हर्फ जर है, तो काफ तो दमीर मजरूर नहीं लग रहा फिर। वो लेकिन उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन समझ सकते हैं। ओके। समझ में हमें यही हुआ कि ये मजरूर है। आगे जब हम जाएंगे ना तो इसकी और भी नस्ब की हालत मैंने अभी आपको में समझाई थी ना, कि वो नस्ब हालत में है तो वो मंसूब है। ये जो जितने भी अटैच्ड प्रोनाउन मुत्तासिलन होते हैं ये दो ही हालत में हो सकते हैं, या मजरूर होंगे या मंसूब हालत में होंगे। लेकिन उनकी जो राइटिंग है ना वो चेंज नहीं होगी। राइटिंग ऐसे ही होगी, लेकिन उनकी हालत बदल जाएगी। समझ में? ये तो वैसे ही मजरूर है लगता है ना, क्योंकि इसके नीचे कसरा है। लेकिन अगर इसके ऊपर लका उख्तन होता तो मर्द के लिए होता, मगर वो मजरूर हालत में होता, क्योंकि हमने इसको सीख लिया है कि ये इस हालत में होंगे। ये कवायद हैं। जैसे अंबर लाइट होती है, रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है। हमें पता है ग्रीन फॉर गो है, और रेड जो है वो स्टॉप करती है। जो अंबर है वो रास्ते में बताती है कि या रुक जाओ या जल्द निकल जाओ अगर निकल सकते हो। समझ में आई ना? जी। तो इसी तरीके से ये जो
عربی زبان جس کو ہم سیکھ رہے ہیں سینٹینس بنانے میں یہ ہمیں مدد کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ جی لا مالی اختن ہاں تو ماں اور لا دونوں ساتھ ساتھ کیوں آئے ہیں میں نے سمجھایا تھا، یاد ہے؟ نہیں لا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ابھی آپ کو یاد کرواتا ہوں۔ نہیں۔ اور ماں جو ہے یہ نیگیشن ہے، نہیں۔ آئی ہیو نو، لی آئی ہیو نو، میرے لیے نہیں ہے اختن ایک بہن، کوئی بہن، ٹھیک ہے نا؟ آئی ہیو نو سسٹر۔ اچھا فہمتی؟ فہمتی ہے، نعم نعم فہمتی، فہمتو، فہمت آئی انڈرسٹوڈ۔ yeah sorry فہمتی۔ ٹھیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیری آن۔ آلہ کی اخن، نعم اچھا yeah آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہی؟ جی جی، کیا آپ نہیں سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب یہاں پہ جو ہے وہ کا جو ہے وہ اخن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے بات جس سے ہو وہ رہی ہے، فیمیل سے ہو رہی ہے، ایگزیکٹلی۔ ہاں ٹھیک ہے نا، اس سے بات ہو رہی نا، اخن تو بعد میں آئی ہے نا بات۔ جی 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 ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ آسک دا کوسچن، یو ول لرن فاسٹر۔ نعم لی اخن کبیر۔ ہاں یہاں رک جائیں، نام یس، پہلے ہم نے لا کہا تھا، یہاں ہم نے نام کہا ہے، مگر ہم نے ماں تو لگایا ہی نہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ بتائیں مجھے۔ وہ آپ نے کہا تھا کہ ماں اگین یہ نیگیٹو ہے اور یہ بھی نیگیٹو ہے، تو جب نیگیٹو آئے گا تو نیگیٹو میں اس کو ہم بتائیں گے کہ نہیں ہے، مگر جب نام آ گیا پھر اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی اور کرنے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو لی میرے لیے، یا آئی ہیو اخن کبیر، ان کا کیا مطلب ہے؟ اولڈر بردر، اولڈر بردر۔ اور یہ اس کو ابھی بتائیں گے، آپ بتائیں گے کہ اخون کبیر کیا ہے اصل میں؟ یہ توصیفی ہے، مرکب توصیفی ہے۔ ہاں یہ صفت ہے نا اس کی، اور یہ موصوف، ٹھیک ہے نا، اس کی بڑا بھائی۔ جی یہ تو اگر چھوٹا کہنا ہو تو کیا کہیں گی؟ اخون جی صغیر، صغیر، ماشاء اللہ، دیکھا آپ تو سیکھ گئی ماشاء اللہ۔ وہ ہوا، اور اس کے بارے میں ہو رہی ہے، اب یہاں ہوا آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اخن کی وجہ سے آ رہا ہے نا؟ ہاں تو ہوا طالب بالجامع، چھوٹا چھوٹا ترجمہ کر لیں، اور وہ یعنی اینڈ ہی از طالب اسٹوڈنٹ ہے، پڑھتا ہے، he is a student, he is a student۔ با کیا ہے؟ حرف جر آ گیا، حرف جر، اور جو با کے ساتھ الف ہے یہ کیا ہے؟ الف پتہ نہیں، یہ ال کا حصہ ہے۔ اچھا الجامع، الجامعۃ، اوکے، ٹھیک ہے، معرفہ ہو گیا۔ ہاں یہ معرفہ بنا دیا، مگر یہ جو ہے یہ مجرور ہے یا منصوب ہے یا مرفوع ہے؟ مجرور، مجرور ہے، کس وجہ سے؟ با کی وجہ سے، با کی وجہ سے، کیونکہ با جو ہے حرف جر ہے اور یہ اس کی وکٹم ہے، ٹھیک ہے۔ جامعتون اگر ناکرہ ہو، سوری میں نے بتائی ہے جی پھر جامعتون، ہاں تو ال لگ گیا، جو با کے ساتھ ال جوڑ دیتے ہیں تو الف ایسے جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بسم اللہ میں یہ الف نہیں آتا، یہ بھی یاد رکھنا، اس میں حذف ہو جاتا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں الف نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اور بھی تھوڑی تھوڑی آپ کے لیے مدد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کس نے پڑھنا ہے؟ ٹائم ہو گیا کافی، چلیے۔ ومن ھذا الطفل الذی معکی، جی اور یہ بچہ کون ہے جو تمہارے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تی کیوں نہیں آیا؟ سر کیونکہ بوائے کی بات ہو رہی ہے، ہاں میل کی جو ہو رہی ہے، طفل ہے، طفل بچے کی یا بچے کی، ٹاڈلر کو کہتے ہیں، ٹوڈلرز یا ہاں اس کی مونس کیسے بنائیں گے طفل کی؟ طفلتن، طفلتن، اچھا، لیکن اس کو یہ دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
तिफल जो है ना दोनों के लिए भी बच्चा इस्तेमाल के होता है। मानी में। हाँ, अच्छा। जैसे किसी से पूछा जाए ना हम्म, खम तिफलन लका और लकुम और लकी, ओके। तो इस तरीके से भी ये इस्तेमाल हो जाता है, कभी कभी कर लेते हैं। अरब इसको भी दोनों मानों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे औलाद का लफ्ज है ना, ये लड़कों के लिए है, खास तौर पे वलद की जमा है, लेकिन कभी कभी सब बच्चों के लिए भी औलाद कह देते हैं। जैसे मेरी औलाद है, तो उसमें ये तो नहीं कहते कि कोई लड़की नहीं है। तो वल्लाहु आलम, दिस इज अल्लाह जी जो है वो तिफल के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर मुज़क्कर है, ठीक है ना। तो ये नया लफ्ज आया माँ की, आपके ये साथ। सादिया बता रही थी। हाँ जी। साथ आपके की उस दमीर है मुत्तसिल। जी जी, माँ भी जो है ये भी ज़र्फ है, दरअसल इसको ज़र्फ कहते हैं। अच्छा। इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो इसका एक और जो है इसके मुकाबले में बल इसके साथ ही है, वो इंदा है, पढ़ा था ना, इंदल मदीरी पढ़ाया था मैंने आपको जी। क्लास, ठीक है। तो किसने पढ़ना है? हुआ 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 इब्नु आखी आखी हुआ इब्नु हुआ हुआ अब्नु आखी। पहले अखी समझें। ओके। माय ब्रदर, हाँ अब्नु बेटा, मेरे भाई का बेटा। हाँ, कितना आसान है, ठीक है ना। वो मेरे वो भाई का बेटा है, ही इज माई ब्रदर्स सन, इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, या हम कहेंगे ही इज सन ऑफ माई ब्रदर, जी ठीक है। जी, ठीक है। सादिया। मस्मुहु फाहिमती, फहिमतु। नाम फहिमतु। मस्मुहु इसका क्या नाम है? इस्मुहु साद। इसमें साद, ये देखे इसको साद को साधन भी लिखा उन्होंने, ठीक है ना। सादन जी। हाँ, लेकिन फातिमा को और नहीं लिख सके हम, फातिमा तो नहीं, ठीक है ना। ये आपको समझाने के लिए उन्होंने ऐसे एक्सरसाइजेज बनाई हैं। तो ये इसको पढ़े, नेक्स्ट वन। उम्मू की फिल बैतिल आन। ओके। इसको इसको करना है। इसको लोग इससे ऐसे भी पढ़ लेते हैं, उम्मू की फिल बैती अल आना, ऐसे भी अरब पढ़ते हैं। तो अगर आपने इसको मिलाकर पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, उम्मू की फिल बैतिल आन। तो के ऊपर सुर मद्दा है ना, तो इसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, आन अल आन, ठीक है ना। फरौन को ने भी माफी मांगी थी, तो हुक्म आया था कि अल आन, अब माफी मांग रहे हैं, ठीक है। ला ला ज़हबत इलल मुस्तशफा। हाँ, ला नो। yes, ज़हबत, she has she gone, went ilal mustashfa, hospital. to the hospital. To the hospital. No, she went to the hospital. इला क्या है यहाँ? ये हर्फ जर यार, और ये यार में। और इसको उसके साथ मिला लिया है, इलल मुस्तशफा। तो ये मुस्तशफा किस हालत में है, मजरूर है या? हालत तो मजरूर होनी चाहिए, लेकिन हाँ, लेकिन ये जो है अल्फ मकसूरा है ना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो कोई और मिसाल आप दे सकती हैं ऐसे लफ्ज मिलता जुलता? जिस चलिए, नहीं, इंदल मा मुस्तशफा, और भी मुस्तस्ना। मुस्तस्ना, जी 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 जी, कई और भी आपको ऐसे अल्फाज मिलेंगे, जैसे ये जो नाम होते हैं मुजतबा और मुस्तफा, मुजतबा, मुस्तफ़ा, जी जी, सुगरा, कुबरा, ये सारे जो होते हैं ना, ये या वाले ही होते हैं जी, वो इसी हालत, ये जो अलफ मकसूरा कहते हैं इसको, ठीक है। तो किसी वक्त अगर किसी को, मेरे ख्याल में आपने जब अरबी सीखी होगी ना नादरा पढ़ने की, तो उसमें सिखाया होगा थोड़ा थोड़ा आपको अलफ मद्दा और अलफ मकसूरा वगैरह, वल्लाहु आलम, हम जस्ट गैसिंग।
تو اب آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ذہبا، یہ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ he went, جی، اور ذہبت she went. شی وینٹ. تو اگر میں آپ سے پوچھوں اینا فاطمہ، اور آپ نے یہ کہنا کہ وہ مارکیٹ کی طرف یا مسجد اپنا ہاسپٹل کی طرف گئی ہے، تو کیسے کہیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں ذهبت اینا فاطمہ تو ذهبت فاطمہ إلى المستشفى یا ہاں ذہبت اور فاطمة فاطمہ تو الی إلى المستشفى. المستشفى. اگر یہ بھی کہیں ذہبت الی المستشفى بھی کام ہو جائے گا، کیونکہ میں آپ کو اس کے بارے میں پوچھ رہا. تو جیسے یہاں انہوں نے کیا پوچھا، امکی فی البیت الآن، تو جب لا ذہبت شی وینٹ، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں ذہبہ سیم ہی ہے نا، یہاں والا پورا، یہ پورا حصہ ہی ہے نا اس کے اندر. جی صرف یہ تا جو لگا ہے یہ کیا ہے؟ تا مربوطہ تو نہیں لگ رہا ہے. نہیں، یہ تا مفتوحہ ہے، مگر اس کو کہتے ہیں تا انیس، مونس والی تا ہے یہ. تا مونس. ہاں، لیکن اصل فعل وہیں پر ہے. تو یہ ہم ٹھیک. انشاءاللہ جب افعال کی طرف جائیں گے نا انشاءاللہ، تو اس میں ہم ایکسپلین کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر کسی کا کوئی سوال؟ هل عندك سؤال اور أي سؤال؟ لا عندي ما عندي سؤال. ٹھیک ہے، ما عندي سؤال. تمام. فہم تم، اب سب کے لیے چونکہ میل اور فیمیل ہیں تو سب کے لیے تم کا ہوگا استعمال. فہم تم کلامی، ڈڈ یو انڈرسٹینڈ مائی ٹاک؟ فہم تم کلامی؟ فہمنا. فہمنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جید جداً. تو ابھی آپ کی پریکٹس بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ، تو ان کو آپ کر لیں گے. پھر اقرا وقتب، اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ دیکھیں کا استعمال ہو رہا ہے یہاں، اور یہ ابھی کا، امی کا، تو اس طرح ناموں کے ساتھ یا کا استعمال. یہ دیکھیں کافی چیزیں اس میں آ رہی ہیں. یہاں پھر ذہبہ آ گیا، تو کافی آپ کے لیے پریکٹس ہے یہاں پر. تو یہ اگر آپ خود کر سکتے ہیں، اور یہ ایکسرسائز بھی آپ نے کرنی ہے، یہ سمجھیں آپ کا ہوم ورک ہو گیا. اس کو میں سمجھا دیتا ہوں پھر ہم بند کر روکتے ہیں. مثال یہ ہے، یہ وہ اس کا یہ دیکھ رہے ہیں، وہ اقرا، وہ اس کو پڑھنا ہے. کل جملتن من الجمل الآتیتی، جتنے بھی نیچے آنے والے جملے ہیں. ثم اقرأها مرتن اخرى بعد تغیر المنادى كما هو مودع فی المثال. تو وہ کہ تغیر کا مطلب تبدیلی لانا. منادہ سمجھ، میں نے آپ کو سمجھایا تھا، جس کی طرف ندا کی جائے، جس کو پکارا جائے. تو جیسے اس کو مودع، وہ جس کو جیسے اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اس کو وضاحت کیا گیا ہے، وضاحت کی گئی ہے جیسے یہاں پر اس مثال کے مطابق. ٹھیک ہے. تو آئینہ قلموں کا یا ابھی، تو یہاں کا لگا دیا ہے کیونکہ یہ ابھی کے لیے ہے. تو یہاں ہو جائے گا، انہوں نے کہا کہ آئینہ قلموں کی یا امی. تو آئندہ کا قلم یا حامد یا محمد، تو یہاں کیا کہیں گے؟ آئندہ کی قلم یا آمینہ تو. یہ اتنا ہی کام ہے. سمجھ میں آ گئے؟ یس سر. اوکے. میرے خیال میں لوگ ابھی جا رہے ہیں، تو چلیے ہم جہاں روکتے ہیں. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر، احسن الخیر، فی امان اللہ.